जय जगन्नाथ पिला माने पुणे आमर चली जो पोषणर सीरीज चलची आज यहाँ हूँ थर्ड पार्टा अच्छी समस्ते आशा कर भिडियो भल लगुथ पढ़ा तो पिले चल कंटिन्यू करिया पूर्व क्लास रे पढ़ी आम कौन जे पोषण क्या कहुए खाद्यर पोषण प्रकार भेद पोषण केते प्रकार अच्छी स्वभोजी पोषण परभोजी पोषण केते प्रकार अच्छी से विषय सब जानी आज चल स्टार्ट करिया पिला आज पिले स्टार्ट करिया ना मनीषर पाकतंत्र जो आमे पोषण पाक आम खाद्य सीना खाइलु ताहा किभଳି भाବରେ आम शरीरर हजम होउची आत्मीकरण होउची से विषय डिटेल्स जानिबा पिले जटिल खाद्य आम पाकनड़ी में पाचक रस द्वारा सरल और शोषण उपयोगी खाद्य परिणत होता है आम जो खाद्य डायरेक्ट खाई था से खाद्य कौन डायरेक्ट जाकर रक्त मिसी थाए कि मिसी न था सी कौन हुए ना जटिल खाद्य मांसटा खाइले जटिल खाद्य ये जटिल खाद्य खाइला से सामने सरलीकृत होता है जमी मांसर हूँ प्रोटीन प्रोटीन बाहर प्रोटीन टार भागी कौन हम आमिनो एसिड जाए आम कोषरे मिसिव यही सरल खाद्य परिणत हुए केतेटा अंग दे आमर होता है से विषय जानिबा देख कौन कौन अच्छी ना मुख गौवर ग्रसनी मुख गौवर ग्रसनी ग्रासनली पाकस्थली क्षुद्रांत बृहतंत्र मलाशय मलद्वार आमे साधारणतः जानी था जे कौन जे खाद्य खाइले माने पाकस्थली को डायरेक्ट जाउछि किंतु पाकस्थली को जीवा पूर्वर पहुँचा पूर्वर कौन हो ना मुख गौवर जो आम पाटी कहे ग्रसनी ता तल को टे रोच ग्रासनली ग्रहण हो पाकस्थली जाकि पहुँचुଛି क्षुद्रांत तापर स्टार्ट हो बृहदंत्र मलाशय मलद्वार यही एतिक स्टेप दे खाद्य आम शरीर में हजम हो पिले प्रथम जानिया पाकनली और पाकग्रंथि ना पाकनली पाटी आरंभ हो मलद्वार शेष हुए मन रखियो पिला जोटा कि यहीटा को कहे पाटी आरंभ हो मलद्वार शेष हवा को आम कौन कह पाकनली बोली कहूँ एक बयप्राप्त व्यक्तिर यार लंब 6 ରୁ 9 मीटर मन रखियो पे गोटे बयप्राप्त मान 18 वर्ष रु अधिक जो मैंने थे पाकनलीर लंब के 6 ରୁ 9 मीटर मन रखियो भेरी भेरी इंपोर्टेंट परीक्षा आसो पाकनलीर गठन कार्य को आधार कर 8 भाग विभक्त कराई कार्य अनुसार विभक्त कराई प्रथम पाटी आ मुख गह्वर विषय जानिबा पाटी को घेरी रही ऊपर और तल ओठ देखिपे समस्त जानी भी पाटी ऊपर ओठ ही थाए पाटी भितर को रही मुख गह्वर मुख गह्वर 2 कड़े रही गाल ऊपर को तालु और तले जीभ ना नहीं पाटी 2 कड़े 2टी गाल रही तले जीभ रही ऊपर को तालु रही तल ऊपर माढ़े गोटे लेखाए दांत अच्छी तल माढ़ी ऊपर गोटे लेखाए दांत अच्छी प्रति माड़ी 4टी कर्तन दांत 2टी छेदक दांत 4टी चर्बण दांत और 6टी पेषण दांत अच्छी टोटाल केते आमर कौ जाने 32टा दांत ऊपर 16टा तल 16टी ना कौन कह ऊपर माढ़ीटा हूँ माढ़ीटा को संपूर्ण माढ़ीटा को आम गोटे से धरी तल माढ़ीटा को गोटे माने ऊपर गोटे माढ़ी तल गोटे माढ़ी प्रति माढ़ी गोटे माढ़ी कौन रोचे 4टी कर्तन दांत 4 2टी छेदक दांत 2 6 है 4टी चर्बण 6 4 10 लखा 6टी हूँ पेषण दांत 16टी है ऊपर माढ़ी 16टी तल माढ़ी सेम 16टी रही चर्बण बेले खाद्य को दंत निकट में पहुँचाई किए साहाଯ୍य करते ना जीभ साहाଯ୍य करते आम जो खाद्य कौन चुबौ था जीभटा से साइड को ठेली दिए कि नहीं आमर 3 जोड़ा लाल ग्रंथि अच्छी जार बाहिका मुख्य गह्वर मध्य को खोली मन हो पाटी भितर को हूँ खोली लाल टायल नामक एंजाइम जटिल श्वेतसार जातीय खाद्य को सरल माल्टोज परिणत करते यहाँ देख पाटीर जो कहले ऊपर माढ़ी को गोटे कहुए तल माढ़ी को गोटे कहुए चर्बण दांत पेषण दांत सब ये अच्छी ये जीभ
ଗ୍ରାସନୀ ଗ୍ରାସନୀ ଏବଂ ଗ୍ରାସନଳୀ। ନା ମୁଖ୍ୟ ଗହ୍ୱରର ପଛକୁ ରହିଛି ଗ୍ରାସନୀ। ଏହାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଲମ୍ବିଛି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟି ନଳୀ ଗ୍ରାସନଳୀ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ନଳୀ ଅଛି। ଗୋଟେ ଯାଇଛି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଭିତରକୁ, ଆଉ ଜଣେ ଯାଇଛି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ। ଆମ ଦେଖିଥିବ ଆଁ କଲେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଣ୍ଟି ଭଳିଆ ଜୀବଟି, ତାକୁ ଅଧିଜିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ହେଉଛି କ'ଣ କରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲୁ ସେ ଶ୍ୱାସନଳୀଟାକୁ ଠେଲିକି ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ, ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲୁ, ସେ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସନଳୀଟା ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହୁଛି। ତ ପିଲେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଏବଂ ପବନକୁ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହା ଅଧିଜିହ୍ୱା ରହିଛି। ଗ୍ରାସନଳୀର ଲମ୍ବା 22 ରୁ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ପଶିବା ପରେ ଖାଦ୍ୟର ଯାତ୍ରା ଆପଣା ଇଚ୍ଛାଏ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାସନଳୀ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି କ'ଣ, ପାକସ୍ଥଳୀ। ପାକସ୍ଥଳୀ ଉପର ଅଂଶ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହି ଭାଗର କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ ଏବଂ ତଳ ଭାଗ ଅଂଶକୁ ପାଇରୋଲିକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଟିକେ ପାକସ୍ଥଳୀଟା ଏଇଭଳିଆ ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ୟା ପଛପଟକୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପାକସ୍ଥଳୀ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ରହିଥାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ଅବରୋଧ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଧକ୍ 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 ହୁଏ। ସେ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେବାଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ରହିଛି, ଉପର ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଠେଲିବ, ଏମିତି ଠେଲିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟଟା ପାକସ୍ଥଳୀଟା ହେଉଛି ହଲିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ରହିଯାଇଥିବ ସେ ତଳକୁ ଠେଲିବ, ସିଏ ହଜମ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍। ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ପାଚକ ରସ ଏବଂ HCl କ୍ଷରଣିତ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲା, ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ପାଚକ ରସ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଆସିବ, ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ HCl, ଯାହାକି ଗୋଟେ କେମିକାଲ। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। HClଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍। HCl ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାରେ ଏବଂ ପାଚକ ରସରେ ଥିବା ପେପ୍ସିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଓ ପେପ୍ଟନରେ ପରିଣତ କରେ। HCl କ'ଣ କଲା, ଯେତେ ସବୁ ଏସିଡ୍ଟା ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆମ ବହୁତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବି ଯାଇଥାଏ, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଇଠି ସେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ମାରିଦିଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେପ୍ସିନ୍ ଏନଜାଇମ୍। ପାଚକ ରସରେ ଯେଉଁ ପେପ୍ସିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଯେତେ ସବୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କଲେ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ହଜମ କରିବେ, ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଓ ପେପ୍ଟନରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଲାଗିବନି, ତାକୁ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଏବଂ ପେପ୍ଟନରେ ସେ ପରିଣତ କରୁଛି। ତା ତଳକୁ ଆସିଲା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରଟା, ଏହାର 3ଟି ଅଂଶ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣୀର ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଖରିତ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଏବଂ ଯକୃତରୁ ଖରିତ ପିତ୍ତ ରସ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ସହ ମିଶିଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି? ପିତ୍ତରେ କୌଣସି ଏନଜାଇମ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ବା ଇମୁଲିଫିକେସନ୍ କରିଥାଏ। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ ଏବଂ NaCO3 ଜାତୀୟ କ୍ଷାର ରହିଛି। ଏହି ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଆସିଥିବା ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷାର କରିଦେଇଥାଏ। ଗ୍ରହଣୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଜଜୁନମରେ, ଶେଷ ଅଂଶ ହେଉଛି ଇଲିୟମରେ ପାକକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବୁଝିଗଲାନି? ଆଉ ଥରେ କହିବା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବା ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା 3ଟି ପାର୍ଟରେ ଭାଗ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣୀର ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ। ଗ୍ରହଣୀ ଅଛି, ସେଠି ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ରସ କ୍ଷରିତ ହେଉଛି, ସେ ରସ ଏବଂ ଯକୃତରୁ ଖରିତ ପିତ୍ତ ରସ ଆସି ସବୁ ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ମିଶିଲା। ଯକୃତରୁ ଯେଉଁ ପିତ୍ତ ରସଟା ଖରିତ, ସେଇ ପିତ୍ତ ରସ ଆମ ସାଧାରଣତଃ ମଳର ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯକୃତରୁ ପିତ୍ତ ରସ ଆସି ମିଶିଥାଏ, ତେଣୁ ହଳଦିଆ ହେଇଥାଏ। ପିତ୍ତରେ କୌଣସି ଏନଜାଇମ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁ ପିତ୍ତ ରସଟା ଆସିଥାଏ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଏନଜାଇମ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମିଶି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଏ, ଲହୁଣୀ ହେଉ, ଚର୍ବି ହେଉ, ଏଇସବୁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବା, ତାହାକୁ ହେଉଛି କ'ଣ କରିଥାଏ, ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରିଥାଏ। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ ଏବଂ NaCO3 ଜାତୀୟ କ୍ଷାର ରହିଛି। ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଯେଉଁ ରସଟା ଆସିଥାଏ, ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି, NaCO3 ଆଉ କ୍ଷାର ରସ ରହିଛି।
ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଆସୁଥିବା ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷାର କରିଦିଅ। ପୁରା ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇକି ଖାଦ୍ୟଟା ଯେହେତୁ HCl ମିଶିକି ଆସିଥାଏ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ, ସେଥିରେ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷାର ଦରକାର। ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଆସି ସେଟା କିଛି କ୍ଷାର କରି ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ। ଗ୍ରହିଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ, ଗ୍ରହିଣୀ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜଜୁନମ୍ ଆଉ ଇଲିୟମ୍। ଜଜୁନମ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ହେଉଛି ଇଲିୟମ୍। ପାକକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଥମେ ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ପଳେଇଲା, ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଆହୁରି ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଚିପୁଡ଼ିକି ସେଥିରୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ ସବୁ ଭିତରକୁ ପଳାଇଯାଏ, ଆଉ ଖଦଡ଼ ଅଂଶ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ଝାଡ଼ାରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆତ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୋଷଣରେ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପଚନ ହେବା ଆଉ ଆତ୍ମୀକରଣ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମୀକରଣ ତାର ହୋଇଥାଏ। ପରେ ତୁମର ପିଲା ରହୁଛି ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ଏଠାରେ ଶୋଷଣ ପରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆତ୍ମୀକରଣ ଶୋଷଣ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ବଳକା ଜଳ ଓ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯାଏ ସେ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ। ଜଳ ଯେଉଁ ଅଧିକ ପଳେଇ ଆସିଥିବ କି କିଛି ଯଦି ଖଦଡ଼ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ପୁରା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହଜମ ହୋଇନଥିବ ଫେରି ଆସିବ। ତାପରେ ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା କିଛି ସହଜୀବୀ ବୀଜାଣୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ ମଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ମଳ କିଛି ସମୟରେ ମଳାଶୟ ରହେ, ପରେ ମଳଦ୍ୱାର ବାଟେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ତ ପିଲେ 3 ନମ୍ବର ପାର୍ଟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଭଳି କି ଯେ ଆମର 3ଟା ପାର୍ଟରେ ସରିବ, ପୋଷଣର ବିଷୟ ସରିଯାଇଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 4ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ବିଷୟ ସହିତ 4ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ବି କଭର ଅପ୍ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ତୁମର ପିଲାମାନେ? ପୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟର 6 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟାକରଣ କର। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ, ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ, ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ଏବଂ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ 4ଟି ପ୍ରକାର। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଏବଂ 4th ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ? ପାକସ୍ଥଳୀ, ପାକତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟାକି କହୁଛେ ଆମେ, ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ର ବୁଝାଇକି ରଖ। ତ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ପୋଷଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।